창세기 13장 1절에서 18절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 아브라함이 애굽에서 그와 그의 아내와 모든 소유와 롯과 함께 네겝으로 올라가니 아브라함에게 가축과 은과 금이 풍부하였더라. 그가 네겝에서부터 길을 떠나 베델에 이르며 베델과 아이 사이 곧 전에 장막 쳤던 곳에 이르니 그가 처음으로 제단을 쌓은 곳이라. 그가 거기서 여호와의 이름을 불렀더라. 아브라함의 일행 롯도 양과 소와 장막이 있으므로 그 땅이 그들이 동거하기에 넉넉하지 못하였으니 이는 그들의 소유가 많아서 동거할 수 없었음이니라. 그러므로 아브라함의 가축의 목자와 롯의 가축의 목자가 서로 다투고 또 가나안 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거주하였는지라. 아브라함이 롯에게 이르되 우리는 한 친족이라. 나나 너나 내 목자나 서로 다투게 하지 말자. 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐. 나를 떠나가라. 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라. 이에 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본즉 소알까지 온 땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라. 그러므로 롯이 요단 온 지역을 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠난지라. 아브람은 가나안 땅에 거주하였고 롯은 그 지역의 도시들에 머무르며 그 장막을 옮겨 소돔까지 이르렀더라. 소돔 사람은 여호와 앞에 악하며 큰 죄인이었더라. 롯이 아브람을 떠난 후에 여호와께서 아브람에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라. 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라. 내가 내 자손이 땅에 티끌 같게 하리니 사람이 땅에 티끌을 능히 셀 수 있을진데 내 자손도 세리라. 너는 일어나 그 땅을 종과 행으로 두루 다녀보라. 내가 그것을 내게 주리라. 이에 아브라함이 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마므레 상수리 숲에 이르러 거주하며 거기서 여호와를 위하여 제단을 쌓았더라. 아멘. 다음부터 서학까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. So Abram left Egypt and traveled north into the Negev, along with his wife and Lot and all that they owned. Abram had become very wealthy in livestock and in silver and gold. From the Negev he went from place to place until he came to Bethel, to the place between Bethel and Ai, where his first tent had been earlier. And where he had first built an altar, there Abram also called on the name of the Lord. Lot, who was traveling with Abram, had also become very wealthy, with flocks of sheep and goats, herds of cattle, and many tents. The land could not support them while they stayed together, for their possessions were so great that they were not able to stay together. And quarreling arose between Abram's herders and Lot's. The Canaanites and Perizzites were also living in the land at that time. So Abram said to Lot, let's not have any quarreling between you and me, or between your herders and mine, for we are close relatives. The whole countryside is open to you. Take your choice of any section of the land you want, and we will separate. If you want the land to the left, then I'll take the land on the right. If you prefer the land on the right, then I'll go to the left. Lot looked around and saw that the whole plain of Jordan towards Zoar was well watered, like the garden of the Lord, like the land of Egypt. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. So Lot chose for himself the whole plain of the Jordan and set out toward the east. The two men parted company. Abram lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. But the people of this area were extremely wicked and constantly sinned against the Lord. The Lord said to Abram after the Lord had parted from him, look around from where you are to the north and the south, to the east and the west. All the land that you see I will give to you and your offspring forever. I will make your offspring like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted. Go and walk through the land in every direction, for I am giving it to you. So Abram went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he pitched his tent. There he built an altar to the Lord. 아멘. 자, 이제 아브라함의 아브라함이 이렇게 트래블을 했던 여정을 따라서 우리가 말씀을 계속 나누고 있어요. 하나님께서 아브라함을 이렇게 착 택하셔서 굉장히 먼 길을 이렇게 여행을 하게 하시는 거잖아요. 아브라함을 처음에 어디서 부르셨다고 히브리서는 말씀하고 있죠? 갈대아 우르라는 지역에서 이렇게 지금 우리말로 하면 세계 히스토리 맵을 본 사람 알겠지만 티그리스 유프라테스 강 주변에 그 갈대아 우르라는 지역이 있었어요. 그 지역에서
하란으로 옮겼다가 하란에서 어디로 가죠? 가나안 지역으로 가요. 가나안의 지역에 들어간 거 하나님께서 그 땅을 주시기로 약속을 하셨기에 그리고 아브라함에게 또 아브라함의 아버지에게까지 이렇게 가나안의 지역에 대한 마음을 주셨기에 가나안까지 들어가는 건 너무너무 좋았어요. 그런데 가나안에 무슨 일이 일어나죠? 페민이 일어나요. 그죠? 기근이 일어나요. 그곳에서 농사를 지을 수 없으면 사람들이 먹을 수도 없고, 특별히 아브라함과 롯과 같은 경우에는 목초지가 있었기 됐기 때문에 비가 오지 않으면 그 동물들을 먹일 수가 없었던 거예요. 그래서 당연하게 어디로 간다고요? 애굽으로 간다고요. 애굽은 뭐가 있어요? 이집트에는 무슨 큰 강이 있어요. 나일강이라는 큰 강이 있어서 항상 1년 365일 물이 마르지 않는 그런 땅이었어요. 그래서 그 주변에 사람들이 살았고 그 나일강을 중심으로 해서 굉장히 큰 제국이었던 이집트 제국이 그렇게 발생을 하고 성장을 했던 거예요. 그 애굽으로 아브라함과 아브라함의 일행이 들어갔던 거예요. 근데 그곳에서 아브라함은 큰 실수를 하고 거짓말을 하죠. 하나님께서는 그것도 이렇게 싹 덮으시고 아브라함을 애굽에서 이렇게 싹 빼오세요. 그냥 빼오신 것이 아니라 어떻게 해요? 바로로부터 애굽의 왕으로부터 많은 동물들과 물질들까지 얻게 하셔서 빼내 오세요. 그래서 다시 어디로 움직이게 하시죠? 오늘 말씀해 보니까 네게부 지역은 어디죠? 가나안이요. 다시 가나안으로 뽑아서 움직이시는 역사를 이루세요. 어떤 짧은 한 사람의 스토리인 것 같지만 이 이야기가 무슨 이야기와 연결이 되죠? 하나님께서 나중에 아브라함의 자손들 중에 아브라함의 자손이 애굽에서 종살이 할 터인데 그 종살이 하는 아브라함의 족속들을 빼내어서 엑소더스 시킬 것이라는 것을 미리 보여주시는 그런 사건이었어요. 여기서 아브라함이 무슨 특별한 일을 막 아주 잘해서 그랬나요? 오히려 아브라함은 실수투성이었어요. 오히려 아브라함은 그곳에서 거짓말을 하며 살았어요. 그럼에도 불구하고 하나님은 그곳으로부터 많은 가축과 은금을 얻게 하셔서 빼내오게 하시는 역사를 하세요. 우리가 나중에 출애굽 말씀 함께 살펴볼 기회가 있으면 보겠지만 출애굽 때 이스라엘 백성들이 그냥 나오지 않았어요. 애굽 사람들로부터 많은 금은 동물들까지 가축들까지 얻어서 나오게 그렇게 행하셨던 역사를 보게 돼요. 그 이야기를 간추려서 하나님께서 미리 보여주신 사건이 아브라함을 애굽에서 빼내오신 사건이었어요. 아브라함은 이를 통해서 하나님이 이런 하나님이구나 라는 것을 또 배우게 되었죠. 그리고 나서 옮겼어요. 오늘 말씀 시작해 보니까 애굽에서 그와 그의 아내와 모든 소유와 롯과 함께 네겝으로 올라가니 아브라함에게는 가축과 은과 금이 풍부하였더라. 아브라함이 무슨 어떤 장사 수완이 아주 좋아서 아주 대단한 무슨 장사꾼이었고 비즈니스맨이라서가 아니라 하나님께서 그렇게 베풀어 주셔서 큰 부를 쌓아 다시 네게부 가나안 지역으로 돌아오는 역사가 있었던 거예요. 근데 여기서 이제 문제가 발생을 하죠. 오늘 스토리가 어떤 스토리죠? 아브라함이 있었고 롯이라는 사람이 등장을 해요. 롯이라는 사람은 어떤 사람이에요? 롯은 아브라함과 어떤 관계죠? 조카예요. 아브라함의 형제 하란이라는 사람이 있었는데 하란은 갈대아 우르에서 죽었어요. 그 하란의 아들이 롯이었어요. 이 롯을 데리고 아브라함과 아브라함의 아버지인 데라가 하란이라는 지역에까지 이르고 그 하란에서 데라는 죽고 아브라함이 롯을 데리고 같이 여행을 다녔던 거예요. 같이 그렇게 먹고 자고 생활을 계속했던 거예요. 근데 애굽에서 나왔을 때 굉장히 많은 가축들이 있고 그리고 많은 재물이 있다 보니까 같이 살기가
비좁은 지역인 네게브 지역에 가서 베델이라는 지역에 가서 보니까 이제는 롯이 그만큼 많이 컸고 아브라함도 많이 그렇게 컸으니 서로 나누어서 다른 지역으로 흩어지자라고 아브라함이 제안을 해요. 그때 롯이 어떻게 했다고 그래요? 롯이 눈을 들어서 보니 말씀 보세요. 10절 보세요. 이에 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본즉 소알까지 온 땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라. 자, 이제 우리가 흩어지자. 왜? 그 중심에는 뭐가 있었던 거예요? 아브라함과 롯이 서로 싸우지는 않았지만 그 아브라함의 가축과 롯의 가축을 돌보는 목자들 간의 다툼이 자꾸 생겼던 거예요. 왜? 그 땅이 좁으니까 그 목초지에서 가축들을 기르기에는 너무 좁으니까 목자들끼리 서로 쟁탈전을 벌인 거예요. 서로 싸우기 시작한 거예요. 그래서 아브라함은 이제 더 이상 우리가 다투지 말고 우리 목자들 간에 서로 다투게 하지도 말고 서로 좋은 지역을 선택해서 가자. 그런데 내가 먼저 선택하지 않고 너에게 선택권을 먼저 줄게. 네가 좌하면 내가 우하고 내가 우하면 네가 좌할게. 네가 오른쪽으로 가면 내가 왼쪽으로 가고 내가 왼쪽으로 가면 내가 오른쪽으로 갈게 라고 하면서 롯에게 먼저 선택권을 줘요. 그때의 롯이 눈을 들어보니까 어느 쪽을 보죠? 요단을 봐요. 요단이라는 이 지역이 뭐죠? 지역적으로 불줄기 요단강이라는 말 많이 들어봤죠. 요단강이 있는 그런 지역이었어요. 이 요단강의 지역이 끝에가 무엇이냐면 사해예요. 사해. 데드씨, 지금은 데드씨라고 했지만 그때 당시까지만 해도 소돔과 고모라가 멸하기 전이었기 때문에 굉장히 물이 풍부한 좋은 물이 지금처럼 사해가 있었던 것이 아니라 좋은 물이 고여 있었던 좋은 물이 있었던 지역, 그 지역을 쫙 보니까 여호와의 동산과 같고 애굽과 같은 그 지역을 보고 롯이 그 지역을 선택하고 나는 저쪽으로 갈게요 하면서 아브라함과 떨어지는 모습, 떠나는 이야기가 오늘의 이야기예요. 그리고 나서 아브라함은 어느 지역으로 옮겨가죠? 그 다음 말씀 보니까 점점점 옮겨가서 헤브론에 장막을 쳤더라라는 말씀입니다. 왜 우리가 좀 그 이스라엘의 지역을 이렇게 자꾸 살펴보게 되냐면 이 지역이 하나님께서 어떤 지역으로 선택하느냐를 자꾸 보게 되는 거예요. 아브라함과 롯이 지금 함께 머물렀던 이 지역은 어느 지역이냐면 쉽게 말해서 가나안 지역이었어요. 이 가나안 지역은 어떤 지역이죠? 하나님께서 아브라함에게 약속한 지역이요, 아브라함의 후손들에게 주리라 약속했던 그런 지역이었어요. 아브라함은 이 지역을 떠나지 않았어요. 이 지역에서 여전히 머무르면서 하나님의 약속을 또 받고 또 하나님의 약속을 받으면 그 약속에 따라서 또 마지막에 뭐라 그러죠? 제단을 쌓았다. 예배를 드렸다. 그런데 이와는 좀 다르게 롯은 무슨 일을 하는 거죠? 자기 눈에 보기에 너무너무 아름다운 여호와의 동산과 같고 애굽과 같은 그 지역, 요단 지역을 따라서 점점 옮겨가는데 결국에는 어디로 들어간다 기록하고 있죠? 소돔으로 들어간다 기록하고 있어요. 소돔과 고모라 우리 이야기 너무너무 잘 알죠? 소돔과 고모라 어떻게 되죠? 히스토리 알고 있죠? 하나님께서 불을 꽉 쏟아갖고 하루아침에 멸망해버린 그런 나라, 대표적인 나라. 너무너무 악한 나라. 오늘 말씀에도 보니까 큰 죄인이었더라. 소돔 사람들은 큰 죄인이었더라. 영어 표현으로 보니까 너무너무 더 극명해요. Against the Lord. 하나님과 대적하는 자들, 큰 죄인들이었어요. 그 죄인들이 사는 지역으로 점점점 들어가고 그 지역에 터를 잡고 살게 되는 롯의 모습을 보게 되는 거예요. 무엇 때문에요? 내가 보기에 좋은 곳으로
내가 보기에 좋은, 내가 보기에 상식적으로, 경험적으로 좋은 지역으로 가다 보니 그곳에 소돔이라는, 고모라라는 그런 땅으로 옮겨가게 된다라는 거예요. 아브라함과 롯의 차이점이 여기에 있어요. 아브라함은 하나님께서 약속하신 그 틀을 벗어나지 않아요. 그 틀을 벗어나지 않음으로 인하여서 그 틀에서 하나님께서 또 약속해 주시는 그런 은혜의 시간을 누리게 돼요. 오늘 말씀 14절부터 18절까지 말씀이 하나님께서 다시 아브라함에게 약속해 주시는 말씀이에요. 그런데 더 구체적으로 말씀해 주세요. 어떤 구체적인 말씀을 하시죠? 네가 눈을 들어서 너 있는 곳에 북쪽과 남쪽, 동쪽과 서쪽을 돌아봐. 동서남북을 쫙 다 돌아봐. 이 보이는 것을 내가 너의 자손에게 영원히 줄 거야. 그리고 네 자손의 땅에 티끌같이 많게 할 거야. 네가 종으로 횡으로 돌아다녀 봐. 그 지역을 내가 너에게 줄 거야 라는 약속을 해주세요. 언제? 하나님의 약속의 땅에 머무르고 있는 아브라함에게 하나님은 또 여전히 찾아오셔서 하나님의 약속을 다시 한번 확인시켜 주세요. 이전에 12장에 나왔던 아브라함 막연했던 그런 약속을 더 훨씬 더 구체적으로 하나님께서 아브라함에게 나타나셔서 아브라함에게 오셔서 구체적인 하나님의 약속을 해 주시는 부분이 이 말씀이에요. 그래서 아브라함은 어디로 들어가요? 헤브론으로 들어가요. 헤브론이라는 지역은 그때 당시에 이스라엘 가나안 지역의 중심적인 역할을 했던 그런 지역이었어요. 지금의 예루살렘과 굉장히 가까운 지역이었어요. 그 지역에서 아브라함이 장막을 짓고 그곳에서 하나님께 제단을 쌓았다라고 이렇게 말씀을 마무리하고 있어요. 오늘 말씀에서 우리가 좀 생각해 봐야 할 말씀이 있어요. 하나님께서 정말 일방적으로 많은 부를 아브라함에게도 롯에게도 허락하셨어요. 애굽에서의 그런 잘못, 애굽에서의 실수들을 통하였음에도 불구하고 아브라함을 하나님께서 혼내지 않으시고 오히려 아브라함을 그곳에서 많은 부를 축적해 하시고 다시 약속의 땅 가나안으로 옮겨주시는 이야기가 나와요. 이때 아브라함은 많은 깨달음이 있었어요. 그 깨달음을 통하여서 아브라함은 하나님께서 약속하신 그 가나안 땅을 벗어나지 않아요. 그런데 롯이 이해가 되지 않는 부분이 이 부분이에요. 갈대아 우르에서부터 벌써 몇십 년을 함께 아브라함과 여행을 했던 그 롯이 왜 아브라함을 떠났을까? 아브라함에게 주신 막연하지만 진짜 복이 뭐죠? 너는 복이 될지라 너에게 축복하는 자를 내가 축복하고 너를 저주하는 자를 내가 저주하겠다라는 것이에요. 롯이 그 복을 받은 아브라함을 분명히 알고 있음에도 불구하고 그렇게 경험했음에도 불구하고 아브라함을 떠나요. 아브라함을 떠났다는 것은 그저 그냥 사람을 떠났다는 그런 의미가 아니에요. 복이 될지라는 그 복을 떠났다는 의미예요. 그 복이 아브라함으로 대표적인 이스라엘 사람들이지만 지금 우리가 알고 있는 그 복은 뭐죠? 예수 그리스도예요. 하나님이세요. 그 하나님을 떠나면 어떻게 된다라는 거죠? 점점점 더 어디요? 멸망의 땅으로 갈 수밖에 없다라는 거예요. 소돔 땅으로 갈 수밖에 없다라는 거예요. 복이 될지라 했던 아브라함과 함께 그런 오랜 시간 동안 함께 했음에도 불구하고 점점 더 세상으로 빠져가는 롯의 모습을 보게 되는 거예요. 그리고 우리가 다음 주에 말씀을 함께 살펴볼 것인데 14장 말씀에 보면
그곳에서 난처한 상황을 당해요. 그때 당시에 여기 여러 왕들이 이렇게 살고 있었는데 여러 왕들이 소돔 땅을 쳐요. 그 소돔 땅을 치면서 롯과 그 아내들과 재물들을 다 뺏어가지고 가져가 버려요. 그때 아브라함이 어떤 일을 하냐면 자기의 용병들, 자기의 병사들을 데리고 와서 그들을 구출하는 사건이 있어요. 또 여러분들이 잘 알고 있는 사건, 어떤 사건이 있죠? 소돔과 고모라를 치기 전에 아브라함에게 하나님과 천사들이 가죠. 그리고 나서 아브라함과 한참 얘기를 해요. 소돔을 칠 것이라는 그런 이야기도 듣게 돼요. 그때 아브라함이 뭐라고 하죠? 기도해요. 소돔에 50명의 의인이 있다면, 45명의 의인이 있다면, 40명의 의인이 있다면, 이렇게 하면서 하나님과 계속 딜을 해요. 그런데 결국 그 인원이 없어서 그 소돔 땅이 멸망해요. 그런데 아브라함을 생각하신 하나님께서는 누구를 구원해 주시죠? 롯과 그의 아내와 그의 두 딸들을 구원해 주세요. 복이었던 아브라함을 떠나 세상으로 점점 들어갔던 롯은 계속해서 난처한 상황들을 만나는 거예요. 그때마다 복이었던 아브라함은 롯을 어떻게 해요? 구출해요. 구원해요. 도와줘요. 누구의 모습을 보고 있는 것 같아요? 예수 그리스도의 모습을 보는 거예요. 예수님의 모습을 보는 거예요. 지금 우리와 함께 하시는 예수님을 보고 계시는 거예요. 지금도 하나님의 우편에서 우리를 위하여서 중보하고 계시는 예수님의 모습을 보는 거예요. 우리도 구원에 이른 자들이에요. 예수 그리스도로 인하여서 우리는 구원에 이르는 자예요. 그렇지만 우리의 눈을 돌려서 내가 보기에 좋고 우리가 거하기에 좋을 것 같은 우리의 경험과 이성과 우리의 지식을 따르는 그런 삶을 살아가는 세상으로 빠져가는 우리의 모습을 보시면서 예수님은 뭘 하고 계시는 거죠? 예수님은 하나님의 눈으로 우리를 지켜보면서 우리로 하여금 돌이킬 수 있도록, 그리고 심각하게 빠져서 스스로를 구원하지 못하고 있는 그런 상황 가운데에 우리를 구원하여 주시고 구출하여 주시기 위해서 애를 쓰고 계시는 예수님의 모습이라는 거예요. 복이세요. 예수님이 복이세요. 그 복이신 예수님께서 지금도 우리를 위해서 이 일을 하고 계시다는 거예요. 롯처럼 그 복을 떠나는 것이 아니라 그 복과 더불어서 더 먹고 살 그를 공리를 한다면, 그런 생각을 한다면 이런 난처한 상황을 만나지 않았겠죠. 목초지가 좁았다면 조금 더 이동을 해서 목초지를 더 넓은 곳으로 가서 아브라함 삼촌과 함께 계속해서 여정을 같이 하고 싶어요. 이것이 롯의 모습이었으면 어땠을까 하는 생각인 거예요. 내 눈에 보기에 좋은 그것으로 옮기는 것이 아니라 복인 예수님과 함께, 그럼에도 불구하고 예수님과 함께 그렇게 동행하며 살기를 원해요 하는 우리의 생활의 자세, 우리의 생활의 태도가 되면 어떨까 하는 생각이 드는 거예요. 언제든지 하나님과 예수님은 우리를 위해서 손을 펴고 기다리고 계세요. 우리에게 더 은혜를 베풀기 위하여서, 우리에게 더 하나님의 사랑을 나타내시기 위하여서 지금도 손을 벌리고 계세요. 이 말씀을 묵상하면서 아브라함이 롯에게 제안을 하거든요. 나를 떠나가라. 9절 말씀을 보면 나를 떠나가라. 그런데 엘리야와 엘리사의 이야기 알죠? 엘리야가 어떤 사람이죠? 병거 타고 하늘에 슉 갔던 사람이에요. 엘리사는 엘리야의 제자였어요. 근데 엘리사가 엘리야에게 자꾸 나를 떠나가, 나는 어디로 가야 돼 했을 때 엘리사가 어떻게 하죠? 아니요, 나는 결코 떠나가지 않을 거예요.
스승님에게 주신 그 능력을 받기까지 절대 떠나가지 않을 거예요. 하면서 계속 쫓아가요. 결국 엘리야가 병거 타고 하늘에 슉 올라가는 모습을 보고 그리고 스승의 그 옷을 취하여서 엘리야의 능력을 엘리사가 받게 되죠. 마찬가지예요. 떠나가라 했을 때 내가 눈을 들어서 떠나가는 것이 아니라 더 붙들고 더 부여잡으려고 그쪽에 더 집중한다면 우리의 인생은 굉장히 달라질 거라는 거죠. 예수님께서는 이렇게 냉혹하게 말씀하시진 않으실 거예요. 나를 떠나가라. 그렇게 말씀하진 않으실 거예요. 그렇지만 우리에게 계속해서 요구하시는 것이 뭐죠? 나에게 더 가까이 와. 나에게 더 가까이 와. 나와 24시간 함께 살아가자. 내가 너의 기쁨이 되고 내가 너의 평안이 되어줄게. 내가 너의 구원이잖아. 하시면서 더 가까이 오라고 계속해서 말씀해 주고 계세요. 그런 예수님의 요구에 우리는 어떻게 응하고 있는지. 더 주님의 응답에 네, 더 가까이 가겠습니다. 주님과 더 동행하겠습니다. 주님과 더 더불어 살겠습니다. 그렇게 고백하는, 그렇게 살아가는 저와 여러분들이 되시기를 예수님으로 함께 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사함을 드립니다. 우리에게 예수님을 보내주시고 그 예수님을 통하여 구원에 이르게 하시고 구원의 삶을 살아갈 수 있도록 인도하심에 감사함을 드립니다. 예수님의 그 초청에 예수님의 그 인바이트에 늘 예라고 대답하며 달려갈 수 있는 우리의 인생이 되어지기를 소망합니다. 복이신 예수님을 결코 저버리지 않는, 결코 떠나지 않는, 시야를, 눈을 다른 곳으로 돌리지 않는 우리의 인생이 되어지기를 간절히 소망합니다. 예수님께 집중하며 예수님과 동행하며 그래서 예수님을 더 닮아가는 우리의 인생들이 되어질 수 있도록 우리를 더 지키시고 인도하여 주시옵소서. 말씀을 따라 가나안을 떠나지 않고 그 가나안에 머무르며 또 하나님의 그 귀하신 말씀을 받던 아브라함처럼 우리도 말씀이신 예수님을 떠나지 않고 하나님의 그 말씀을 붙들며 살아갈 수 있도록 그래서 정말 복이 될지라 하는 그 말씀이 우리의 말씀이 되어져 갈 수 있도록 아버지 더 붙드시고 인도하여 주시옵소서. 우리의 모든 인생에 그런 은혜를 베풀어 주셨사오매 그 은혜를 더 누리며 살아가는 한 사람 한 사람 우리 인생 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사를